Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. So please like this video and subscribe the channel. Thank you. So आज आपण before that आपण बघू okay SRS or user story or use cases. Okay, who prepared this SRS or user story or use cases? Yes. So generally SRS document, user stories and use cases prepared by business analyst or product owner. Okay, जर तुम्ही agile proper follow करत असाल तर कोणता यूज करणार वर्ड? Product owner. So SRS, user stories and use cases prepared by product owner or BA. Okay, then next document is test plan. Okay, who prepared the test plan? Test lead. Test engineer. Test engineer or test lead? Test lead. Test lead. Okay, गडबडीत उत्तर देऊ नका. Okay, test lead prepared Test plan. test plan. Okay, and who prepared the test summary report? Test lead. Test lead. Yes. Test summary report also prepared by Test lead. test lead. Okay, SRS prepared by product owner, test plan and test summary report prepared by test lead. Okay, then आपला role. Okay, so कोणकोणते documents आपण बनवतो? Okay, first thing test scenario identification, test scenario. Second one test cases, Design. test cases design. Then Test case review. Traceability matrix and test traceability matrix, TM traceability matrix. Then Test case review. test cases review. Defect closure report एक बनवतो आपण. Defect closure report. Then daily status report. Weekly status report. Weekly status report. Okay, जे आपण सिनारियोज आणि टेस्ट केसेस कव्हर करेन ना फायनली, ते मी सांगेन की डेली स्टेटस रिपोर्ट मध्ये काय मेन्शन असतं आणि वीकली स्टेटस रिपोर्ट मध्ये काय मेन्शन असतं. ओके, सो जनरली ऍज अ टेस्ट इंजिनियर वी प्रिपेअर दीज डॉक्युमेंट्स. ओके, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस, ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स, डिफेक्ट क्लोजर रिपोर्ट, डेली स्टेटस रिपोर्ट and weekly status report. Who prepare? Test Engineer. Okay, test engineer prepare this document. Okay, so first thing आपण याच्यामध्ये बघू टेस्ट सिनारियो. ओके, टेस्ट सिनारियो. सो जेव्हा कधी आपल्याला टेस्ट सिनारियोज डिझाईन करायचे असतात, ओके, ऍज अ टेस्ट इंजिनियर जेव्हा आपल्याला कधी टेस्ट सिनारियो डिझाईन, टेस्ट सिनारियो. ओके, सो ऍज अ टेस्ट इंजिनियर जर आपल्याला जेव्हा टेस्ट सिनारियो डिझाईन करायचं असेल तर आपल्याला फर्स्ट काय माहिती पाहिजे? रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग पाहिजे. ओके, सो रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग कशा थ्रू करणार आपण? SRS document. SRS analysis. Okay, so as a test engineer we go through that requirement first, understand that requirement. जर आपल्याला डाऊट असेल तर कोणासोबत कनेक्ट करणार आपण? कोणती गोष्ट फॉलो करणार? इफ यू हॅव अ डाउट कशी फॉलो करणार? हायरार्की. Test lead, then development team, and then again he is not able to solve. Then according to permission of project manager, we reaches to client. BA सोबत कनेक्ट होणार नाही तुम्ही? Sorry sir, sorry. Yes, BA सोबत का कनेक्ट होणार तुम्ही? Why you connect with BA? Because he has prepared prepared SRS. Yes, BA prepared the SRS document or user story. He know the actual product, what client actually want. Daily basis he communicate with the client. Yes. त्याला माहित असते ऍक्च्युअली की क्लायंटला काय पाहिजे. तो फक्त BRS बनवतो, SRS बनवतो. SRS का बनवतो? सिम्प्लिफाय फॉर्मॅट मध्ये. जे टेक्निकल टीम आहे त्यांना अंडरस्टँड होण्यासाठी SRS फॉर युजर स्टोरीज बनवून देतो. बट हू प्रिपेअर दॅट डॉक्युमेंट? प्रोडक्ट ओनर और BA. टेस्ट सिनारियो कोण बनवतं? हू प्रिपेअर द टेस्ट सिनारियो? टेस्ट इंजिनियर. ओके, सो बेसिकली आपण प्रिपेअर करतो हे डॉक्युमेंट. ओके, अँड वेअर वी राईट टेस्ट सिनारियो? वेअर वी राईट टेस्ट सिनारियो? एक्सेल्स. ओके, एक्सेल शीट. एक टेम्पलेट असतं त्यामध्ये राईट करतो. नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला टेम्पलेट सांगेन. फक्त आपण टेस्ट सिनारियो म्हणजे काय बघू. ओके, सो वेअर वी राईट test scenario and test cases in Excel sheet.
And who prepared the test scenario, test cases, traceability matrix, deferred closure report, daily status report, weekly status report? Yes? Test engineer. Okay, test engineer. तर कुठेही जा आपण हे डॉक्युमेंट बनवतो. ओके, इंडिया पाकिस्तान कोणत्याही देशात जा, तुम्हाला टेस्ट सिनारिओ हे डिझाइन कोण करतं? टेस्ट इंजिनियर. टेस्ट इंजिनियर. ओके, वेअर वी राईट टेस्ट सिनारिओ? Guys, go and write. Excel. Okay. Okay, in Excel sheet. Okay, so test scenario generally we derived from user stories or Yes, sir. Okay, so test scenario ला in short काय म्हणतात? High level document असतं. आणि test scenario म्हणजे काय? Possible way of testing an application. Possible way. Number of possible way. For example, मी तुम्हाला एक non technical example देतोय. Yes. Is my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. For example, तुम्ही सध्या पुण्याला आहात. ओके, गाइस गो ऑन म्यूट. पुणे. येस, तुम्हाला रीच कुठे पोहोचायचंय? मुंबईला पोहोचायचंय. ओके, मुंबईला पोहोचायचंय. सो इथे सोर्स काय आहे? सोर्स पुणे आहे. डेस्टिनेशन काय आहे? मुंबई आहे. सो ऍज अ आपण जेव्हा टेस्ट सिनारिओ डिझाइन करतो, इथे बघा सोर्स पुणे आहे, मुंबई आहे. तर नंबर ऑफ पॉसिबल वे आहे. आपण पुण्याहून मुंबईला जायला पायी जाऊ शकतो. येस. सेकंड सिनारिओ बाईकने जाऊ शकतो. थर्ड सिनारिओ बाय बस जाऊ शकता. येस. थर्ड फोर्थ वन कारने जाऊ शकता. येस. और ट्रेनने जाऊ शकता. येस. देन पोहत जाऊ शकतो. ओके, नाही सर, पोहत नाही. फ्लाईटने जाऊ शकतो. येस. Yes. येस. तर टेस्ट सिनारिओ म्हणजे काय? नंबर ऑफ पॉसिबल वे. ऍज अ टेस्ट इंजिनियर वी ट्राय टू ब्रेक दॅट ऍप्लिकेशन इन मल्टिपल वेज. आपल्याला काय करायचं असतं? ते ऍप्लिकेशन ब्रेक करायचं असतं. म्हणजे काय, ते कधी ब्रेक होतं की नाही? पॉझिटिव्ह सिनारिओ आणखी निगेटिव्ह सिनारिओ. हे पुढे बघू. पॉझिटिव्ह सिनारिओ म्हणजे काय, निगेटिव्ह सिनारिओ. सिनारिओ म्हणजे काय? मल्टिपल वेज आपण फाइंड करतो, तेच म्हणजे सिनारिओ. पण इथे रिक्वायरमेंट काय होती? ऍज अ युजर और ऍज अ आपल्याला रिक्वायरमेंट काय होती? पुणे टू मुंबईला जायचं. येस, पुणे टू मुंबईला ट्रॅव्हल करायचं. पण पॉसिबल वे किती? एक पॉसिबल वे आहे का? नाही. किती पॉसिबल वे? मोर पॉसिबल वेज. ओके, सो कन्सिडर युअर एक्झाम्पल लाईक मॉक्स. ओके, तर मॉक तुम्ही बरेच लोक मिस करता. मॉक मिस करता? No. नो सर. ओके, ओके, 100% मॉक देतो. ओके. सर जे मॉक मिस करतात, सिनारिओस काय बनवतात ते? सरांना थोडं उल्ल बनवायचं, तर सिनारिओस काय काय बनवतात? येस, कोणकोणते सिनारिओ असतील? आजारी होतो. येस. येस. सेकंड वन गावी गेलेली. येस, ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहे. आणखीन बाहेर होतो. ओके. फंक्शन फंक्शन Yes. मिळाला नाही. लाईट नव्हती. येस, लाईट इश्यू, इंटरनेट इश्यू. येस. सिनारिओस. येस. ऑफिस मध्ये होते. ऑफिस मध्ये Okay. वर्किंग होतं. आणि लास्ट मोमेंटला सर मला माहितच नव्हतं की उद्या मॉक आहे. येस, असे पण रिझन असतात. ओके, सो मल्टिपल सिनारिओज डिझाइन करतात. तर सेम टेस्ट सिनारिओ म्हणजेच काय? इट इज अ हाय लेवल डॉक्युमेंट विच कन्सिस्ट ऑफ all the possible way of testing an application. Okay, so it is a high level document which consists of the possible ways of the testing application. As a test engineer आपण काय करतो? We are trying to break that application in multiple way. Okay, तर पॉझिटिव्ह पण सिनारिओ असतात, निगेटिव्ह पण सिनारिओ असतात. ओके, सिनारिओ डिझाइन करताना दोन वेने डिझाइन करू शकतो. ओके, बट सिनारिओज कधी डिझाइन करू शकतात? येस, फर्स्ट तुम्हाला काय पाहिजे? रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग पाहिजे. येस, इथे मी रिक्वायरमेंट काय दिली होती? एकाला पुण्यावरून मुंबईला जायचं होतं. ओके, त्याच्यावरून तुम्ही सिनारिओज किती बनवले? मल्टिपल सिनारिओज बनवले. बट रिक्वायरमेंट तुम्हाला कळाली? येस. विदाउट रिक्वायरमेंट आपण टेस्ट सिनारिओज बनवू शकतो का? नो. ओके, सो वी डिराइव टेस्ट सिनारिओ फ्रॉम user stories or SRS document. Okay, we understand the user stories and requirement document. Then and then we can design multiple scenarios. Okay,
येस, टेस्ट सिनारिओ युजर स्टोरीज पासून बनवतात आणि टेस्ट केसेस कशापासून डिराइव्ह करतात? टेस्ट सिनारिओ. ओके, हे आपण पुढे बघू टेस्ट केसेस. सध्या फक्त टेस्ट सिनारिओ कन्सिडर करा. ओके, सो टेस्ट सिनारिओ. टेस्ट सिनारिओ म्हणजे मी काय सांगितलं, आणखीन एकदा रिपीट करतोय. इट इज अ हाय लेवल डॉक्युमेंट. ओके, नोट डाउन दिस. टेस्ट सिनारिओ म्हणजे काय? इट इज अ हाय लेवल डॉक्युमेंट. It is a high level document which consists of all the possible ways. It is a high level document which consists of all the possible ways of testing an application. Repeat करते हैं. It is a high level document. It is high level document which consists of all the possible ways of testing an application. Okay, of testing an application. And as a test engineer आपण काय करतो? We try to break that application in multiple ways. Yes, as a test engineer, note this also, as a test engineer we are trying to break the application in multiple ways. So we perform, so we prepare positive and negative scenario. Okay, so test scenario आपण derive करतो user stories पासून. First we understand the requirement document, then we can design more number of scenarios. Okay, that is called test scenario. Then next one, test scenario design करण्याचे दोन वे मी आता सांगितलं होतं. First one is negative. First one is positive scenario. Okay, first one is positive scenario. Yes, and second one is Negative scenario. Okay, positive scenario, then negative scenario. Okay, so positive scenario म्हणजे काय? हॅपी पाथ. ओके, सो आपल्याला जे टेस्टिंगचा रोल दिलेला असतो आपण हॅपी पाथ पण चेक करतो आणि निगेटिव्ह वेने पण चेक करतो. इन शॉर्ट, निगेटिव्ह टेस्टिंग सिनारिओ मीन्स रॅन्डम टेस्टिंग, ॲडॉक टेस्टिंग. ओके, ज्या काही गोष्टी आपण चेक करतो रॅन्डमली चेक करतो. इनव्हॅलिड इनपुट्स देऊन निगेटिव्ह सिनारिओ चेक करतो. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर द पॉझिटिव्ह सिनारिओ. ओके, सो पॉझिटिव्ह सिनारिओ मध्ये काय कन्सिडर करतो आपण? व्हॅलिड डेटा. ओके, व्हॅलिड डेटा म्हणजेच काय? ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपण काय एन्श्योर करतो? एन्श्योर्स युजर कॅन परफॉर्म appropriate action by using valid data. Okay, ensures user can perform appropriate action by using valid data. Okay, so consider the example. The example तुम्हाला सांगतोय. Example like Gmail login functionality. Okay, Gmail ची login functionality. So तुम्ही Gmail ला login कधी करू शकता? Login with valid username, valid password. ओके, सो बिफोर दॅट तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड प्रोव्हाइड करा. त्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट काय करावं लागतं? यू नीड टू रजिस्टर युअरसेल्फ. येस, देन तुम्हाला युजर आयडी आणि पासवर्ड त्यावेळी तुम्ही क्रिएट करतात. देन तुम्ही युजर आयडी पासवर्ड वापरू शकता लॉग इनला. येस सर. जेव्हा एखादं रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होतं त्यावेळी तुम्हाला फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर आयडी आणि पासवर्ड हे एंटर करावं लागतं. देन सेव्ह केल्यानंतर तुमचं काय होतं? एक युजर क्रिएट होतं. ओके, देन मी इथे कोणती टेस्टिंग म्हणते? पॉझिटिव्ह सिनारिओ. पॉझिटिव्ह सिनारिओ म्हणजे काय? एन्श्योर्स युजर कॅन परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऍक्शन बाय युझिंग व्हॅलिड डेटा. मी इथे एक्झाम्पल सांगते. कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ लॉग इन. बट लॉग इन करायच्या आधी फर्स्ट प्रायोरिटी काय? युजरने रजिस्टर करायला पाहिजे स्वतःला. देन त्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड क्रिएट होईल आणि जो काही युजर अँड पासवर्ड क्रिएट होतो, ज्या इथे एंटर करतो युजर नेम अँड पासवर्ड, देन क्लिक करतो, होम पेज ओपन होतं. हा काय झाला? हॅपी पाथ. म्हणजेच काय? पॉझिटिव्ह सिनारिओ. क्लिअर? पॉझिटिव्ह सिनारिओ. देन सेकंड एक्झाम्पल निगेटिव्ह सिनारिओ.
ओके, यू कॅन कन्सिडर द निगेटिव्ह सिनारिओ. याच्यामध्ये काय होतं, इनअप्रोप्रिएट ऍक्शन होतं. इनअप्रोप्रिएट ऍक्शन म्हणजेच काय, इनव्हॅलिड डेटा एंटर केला जातो आणि याचं बेसिक इंटेन्शन काय, ब्रेक करायचं सिस्टीम. ओके, सिस्टीम ब्रेक करून आपल्याला काय फाइंड होतं, डिफेक्ट्स फाइंड होतं. ओके, डिफेक्ट्स. व्हॉट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट म्हणजे काय, सरने डेफिनेशन घेतल्या, डिफरन्स बिटवीन एरर, बग अँड डिफेक्ट. Mismatch between expected result and actual result. Not matching expected result. Yes, expected result is not matching with Actual result. so which one first, actual or expected? Actual result. Are you sure, guys? Actual adi, then No, sir. expected? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No. एक्सपेक्टेड आधी Expected हे पहिला. बघा, Expected हा, आहे. expected. Okay. मग Let ऍक्च्युअल me clear करतो. Okay. So as a test engineer, टेस्टिंग लाईफ सायकल तुम्ही ऑब्झर्व करा. टेस्ट प्लॅन पर्यंत क्लिअर आहे. आपण युजर स्टोरीज अनालिसिस करतोय. ओके, युजर स्टोरीज अनालिसिस करतोय आपण. युजर स्टोरीज अनालिसिस करताना आपण काय करतोय, कस्टमरला एक्सपेक्टेड काय आहे, ओके, क्लायंटला एक्सपेक्टेड काय, बरोबर. एक्सपेक्टेड काय का क्लायंटला ऍक्च्युअल मध्ये पाहिजे. येस, आधी काय पाहिजे, एक्सपेक्टेड. ओके, मी एक्सपेक्टेड सांगतोय, आधी काय एक्सपेक्टेड. आपण एक्सपेक्टेड रिझल्ट आधी डिक्लेअर करणार, म्हणजे याच्यामध्ये शूड हे पाहिजे एक्सपेक्टेड. ज्यावेळी तुम्ही टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करता, आपण टेस्ट केसेस फ्युचर मध्ये बघणार आहोत. टेस्ट केसेस म्हणजे टेस्ट सिनारिओज पासून टेस्ट केसेस बनवतो. टेस्ट केसेस म्हणजेच काय, नॅव्हिगेशनल स्टेप्स. ओके, तुम्हाला एक टेस्ट केसेस एक शॉर्ट एक्झाम्पल देतो. फॉर एक्झाम्पल, सगळ्यांना माहिती आहे चहा बनवायची पद्धत. येस. Yes. ओके, तर एखादी टी पावडर तुम्ही घेतली, ठीक आहे. बेस आपला मेन मोटो काय आहे, टेस्ट केसेस डिफाईन करतोय, नॉन टेक्निकल एक्झाम्पल देऊ तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी. येस, मेन मोटो काय आपला, चहा बनवायचा. क्लिअर. तर चहा बनवायसाठी आपल्याला इन्ग्रेडियंट्स लागतात, म्हणजेच प्री रिक्विसाइट. ओके, फर्स्ट थिंग आपल्याला प्री रिक्विसाइट लागतात. देन चहा बनवायच्या स्टेप्स असतात, एक बॉक्स असतो, त्याच्या मागे लिहिलेला स्टार्ट होते सगळ्यांना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. Yes, sir. येस, हे म्हणजे नॅव्हिगेशनल स्टेप्स. ओके, टेस्ट केसेस. आपला मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, आपल्याला चहा बनवायचा, बट तो कसा बनवायचा आहे, त्याच्या स्टेप्स फॉलो करतो. क्लिअर सगळ्यांना. जेव्हा मी टेस्ट केसेस डिटेल मध्ये घेईन ना, तेव्हा तुम्हाला नॅव्हिगेशनल स्टेप्स म्हणजे काय एक्झॅक्ट समजेल. बट मी आता नॉन टेक्निकल एक्झाम्पल देईन. ओके, सध्या आपण सिनारिओज बघतोय. ओके, सिनारिओज. तर त्यामध्ये एक्सपेक्टेड आधी की ऍक्च्युअल आधी ते डिफाईन करतो. एक्सपेक्टेड रिझल्ट म्हणजे काय, क्लायंटला जे पाहिजे ते. ऍक्च्युअल म्हणजे काय, जे काही तुम्ही लिहिता टेस्ट केसेस ते एक्झिक्यूट करता. ओके, आणि ज्यावेळी तो रिझल्ट येईल, फॉर एक्झाम्पल क्लायंटला काय आहे, क्लायंटची रिक्वायरमेंट काय, युजर नेम अँड क्लायंटने ऍज अ कस्टमर आपण रजिस्टर केले, रजिस्ट्रेशन पेज मध्ये युजर आयडी आणि पासवर्ड आपल्याला भेटले. ठीक आहे. एक्सपेक्टेड काय, युजर शुड लॉग इन विथ व्हॅलिड युजर नेम अँड व्हॅलिड पासवर्ड असं पाहिजे. बट ऍक्च्युअल जेव्हा तुम्ही युजर नेम एंटर करताय आणि पासवर्ड पण एंटर करताय, तेही लॉग इन येत नाही. म्हणजे काय, ऍक्च्युअल रिझल्ट पास आहे की फेल आहे, फेल आहे. फेल आहे. ओके, एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल मॅच होत असेल तर डिफेक्ट रेज करणार का आपण, नो. येस, expected result is not matching with actual result, that is called defect. When bug is accepted by developer, त्याला काय म्हणतात, defect. Yes, clear idea. Negative scenario. Okay, so negative scenario म्हणजे काय, आपण appropriate actions यूज करतो, म्हणजेच काय, invalid data यूज करतो आणि आपले इंटेन्शन काय, we try to break that system. कशासाठी करतो, फाइंडिंग डिफेक्ट्स. डिफेक्ट फाइंड आउट करायचे आपल्याला, त्यासाठी आपण निगेटिव्ह वेनी टेस्ट करतो. त्याचं डिस्क्रिप्शन देऊन घ्या. निगेटिव्ह सिनारिओ, इनअप्रोप्रिएट ऍक्शन्स युजिंग इनव्हॅलिड डेटा, इनअप्रोप्रिएट ऍक्शन्स युजिंग इनव्हॅलिड डेटा with an intention of inappropriate action using invalid data with an intention of breaking the system, of finding the defects. Okay,
याचे एक्झाम्पल सांगतो मी. येस, सेंटेन्स कंप्लीट दिला तुम्ही? येस Yes. Okay, then example, negative scenario. Okay, consider the example of negative scenario. Okay, so positive happy scenario आपण बघितला. happy path काय होता? login functionalityचा. Yes, valid user and valid Valid password. username, valid valid password. Yes, in valid username with valid password user should log in successfully. User login successful झाला पाहिजे. This is positive scenario, but I am expecting some negative scenario. निगेटिव्ह सिनारिओ करताना रॅन्डम टेस्टिंग करायचं. ओके, रॅन्डम म्हणजेच काय? इथे एक्झाम्पल देतो मी. लॉग इन विदाउट प्रोव्हाइडिंग एनी क्रेडेन्शियल. म्हणजेच काय? No documentation, no plans. नाही, Input न देता. येस, इनपुट्स न देता. फॉर एक्झाम्पल इथे युजर नेम आहे. कन्सिडर इथे टेक्स्ट बॉक्स आहे. फॉर एक्झाम्पल इथे मी सांगतो तुम्हाला एक. ओके, कन्सिडर हे लॉग इनचं तुमचं पेज आहे. ओके, हा लेबल आहे. याला काय म्हणतात? लेबल म्हणतात. इथे असतं युजर नेम. ओके, देन इथे असतं टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स मध्ये टेस्टिंग कोणती परफॉर्म करता तुम्ही? विच टेस्टिंग यू परफॉर्म हियर? Input domain. इनपुट डोमेन मध्ये काय कन्सिडर करता? BV and ECP. EC. Okay, Length and data type. Length and data type. In BVA we consider Length and ECP considered data type. data type. Type Okay. of data. एक्झाम्पल समजून घ्या. ठीक आहे. ओके, कन्सिडर करा एक लॉग इन ची फंक्शनलिटी आहे. बट लॉग इनच्या आधी काय? एक अज्युम करा रजिस्ट्रेशन केलंय तुम्ही. ओके, पॉझिटिव्ह टेस्टिंग काय? तुम्ही सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन केलंय. तुमचं युजर आयडी क्रिएट आहे आणि पासवर्ड पण क्रिएट आहे. युजर आयडी पासवर्ड टाईप केला, देन ओके. याच्यानंतर काय होईल? युजर सक्सेसफुली लॉग इन होईल. हा झाला हॅपी पाथ. बट आय एम एक्सपेक्टिंग नाव निगेटिव्ह सिनारिओ. याच्यामध्ये निगेटिव्ह सिनारिओ काय मी सांगितलं आता? हे बघा, निगेटिव्ह सिनारिओ काय सांगितलं? विदाउट प्रोव्हाइडिंग एनी क्रेडेन्शियल्स. म्हणजे काय? लॉग इन युजर आयडी पण दिला नाही मी, पासवर्ड पण दिला नाही. ओके, एंटर केलं नाही. म्हणजेच काय? हे दोन्ही ब्लँक फील्ड ठेवले आणि ओके वरती क्लिक केलं. तर इथे काय होईल? निगेटिव्ह सिनारिओ. सिस्टम शुड थ्रो एरर मेसेज. प्लीज एंटर valid username, valid password. Okay, so design some more scenario. आणखीन काय कोणते सिनारिओज बनतील याच्यात? Username valid टाकायचा. username. Yes. username मध्ये अल्फाबेट्स आणि डिजिट्सची रिक्वायरमेंट ठेवायची आणि एका वेळेला नुसतं डिजिट्स द्यायचं किंवा नुसतं अल्फाबेट्स द्यायची. ओके, ते पण कन्सिडर करू. बट बेसिक हाय लेवलचे सांगा. युजर नेम अँड पासवर्ड दोन्ही इनव्हॅलिड दिले. युजर लॉग इन करू शकतो का? ओके, सो कन्सिडर द एक्झाम्पल. युजर नेम इज व्हॅलिड बट पासवर्ड इज इनव्हॅलिड. लॉग इन करू शकतो का? No. ओके, युजर नेम इज इनव्हॅलिड बट पासवर्ड इज व्हॅलिड. या केस मध्ये No. दोन्ही फील्ड ब्लँक असेल तरी होणार. ओके, निगेटिव्ह सिनारिओ समजले? Yes. And where we write the test scenario? Excel sheet. Okay. Then rules. Okay. Rules. Expected result, actual result हे टेस्ट केसेस मध्ये यूज करतो आपण. मी तेव्हा सांगेन तुम्हाला. जे टेम्पलेट आहे ना, ते तुम्हाला असं पण इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात की एंट्री क्रायटेरिया ऑफ टेस्ट सिनारिओ. ओके, सरने जसं विचारलं तुम्हाला की व्हॉट इज द एंट्री क्रायटेरिया ऑफ टेस्ट सिनारिओ. सो टेल मी व्हॉट इज द एंट्री क्रायटेरिया ऑफ टेस्ट सिनारिओ. ऍज अ टेस्ट इंजिनियर फर्स्ट आपण कोणती स्टेप करतो? SRS analysis. As a test engineer, first we do user story or SRS analysis. We understand the requirement. Once we understand the requirement, we design test scenario. Okay, and test scenario we derived from user stories and SRS document. Okay, then what we need? टेस्ट केस टेम्पलेट. ओके, टेस्ट केस टेम्पलेट लागेल. ते टेस्ट केस टेम्पलेट कशामध्ये असतं?
इन एक्सेल शीट. ओके, एक्सेल शीट मध्ये असतात. ओके, त्यामध्ये कॉलम्स असतात. फॉर एक्झाम्पल टेस्ट सिनारिओ नंबर, टेस्ट सिनारिओ आयडी, टेस्ट सिनारिओ डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी, या गोष्टी असतात. मी डिटेलमध्ये पुढे सांगेन, फक्त अज्युम करा. डिस्क्रिप्शन म्हणजे जे आता आपण सिनारिओज लिहितोय, हे सिनारिओज व्हेरीफाय दॅट युजर इज नॉट एबल टू लॉग इन विथ इनव्हॅलिड क्रेडेन्शियल, हा एक सिनारिओ झाला. ओके, त्यासाठी तुम्ही काय परफॉर्म करता, स्टेप्स फॉलो करता. ते स्टेप्स कशामध्ये येतील, टेस्ट केसेस मध्ये येतील, नॅव्हिगेशनल स्टेप्स. ओके, हा आपण काय बनवलाय, सिनारिओ बनवलाय. हे टेस्ट केसेसच्या स्टेप्स आहेत का? नाही. नो सर. एक सिंगल 2 or 3 लाईन डिस्क्रिप्शन बनवलंय आपण, बरोबर. आणि टेस्ट सिनारिओ आपण का डिफाईन करतो, आपल्याला एंड टू एंड फंक्शनॅलिटी चेक करायची असते. येस, व्हाय वी डिझाइन द टेस्ट सिनारिओ, व्हॉट इज अवर मोटो? Check the end-to-end functionality. Yes. For example, consider the example. For example, you can consider any banking application. Okay, SBI Bank, SBI Internet Banking. Okay, consider the example of SBI Internet Banking. Internet Banking मध्ये काय होतं? ओके, कस्टमर एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेच्या कस्टमरला पैसे ट्रान्सफर करू शकतो. फंक्शनॅलिटी काय? ट्रान्सफर. ओके, व्हेरीफाय दॅट, मी सांगतो सिनारिओ. व्हेरीफाय दॅट customer is able to transfer his money to other accounts or other person. Yes, scenario झाला. बट जेव्हा कधी फंक्शनॅलिटी कसे पैसे ट्रान्सफर करायचे, जेव्हा मी ऍज अ सचिन मी पैसे ट्रान्सफर करतोय निकिताला. ओके, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर निकिता राजमानेला मी पैसे पाठवतोय. बट मी पैसे पाठवतोय 10,000 माझ्या अकाउंटवरती, मी 10,000 पाठवतोय. बट ती 10,000 माझ्या अकाउंट मधून ट्रान्सफर तर होत्या, बट अमाऊंट डिडक्ट होत नाही. ते काय असेल त्या केसमध्ये? एरर की डिफेक्ट? येस, तुम्हाला ते फाईंड. ओके, सो असे डिफेक्ट एक्सपेक्टेड आहेत का प्रोडक्शन मध्ये? नो. ओके, तो ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपल्याला ज्यासाठी पैसे मिळतात, ओके, आपला रोल काय? पॉझिटिव्ह सिनारिओज आणि निगेटिव्ह सिनारिओज बनवणे आणि डिटेलमध्ये टेस्ट केसेस त्याचे लिहिणे, हा आपला रोल आहे. मेन मोटो काय? कस्टमरला बग फ्री ऍप्लिकेशन दिलं पाहिजे, क्वालिटी सॉफ्टवेअर डिलिव्हर करायचं. त्यासाठी टेस्ट इंजिनियरची रिक्वायरमेंट असते. बघा, डेव्हलपर पण परफॉर्म करू शकतो टेस्टिंग. ओके, डेव्हलपर कोणती टेस्टिंग परफॉर्म करतो? ही परफॉर्म युनिट टेस्टिंग व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. येस, बट डेव्हलपर थरो टेस्टिंग करू शकतो का? डिटेल टेस्टिंग करू शकतो का? नो. ओके, सो डेव्हलपर युजर रिक्वायरमेंट पण डेव्हलप करतो, बट एंड युजरच्या पर्स्पेक्टिव्ह टेस्ट कोण करतं, चेक कोण करतं? टेस्टर. ओके, एंड युजरचा रोल जसा आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही व्हॉट्सअप वापरताय, इंटरनेट बँकिंग वापरताय, तर ते कोणीतरी टेस्ट केलेलं असतं, म्हणजेच काय, टेस्टरने चेक केलेलं असतं. त्यासाठी टेस्टरची रिक्वायरमेंट असते. बट टेस्टर कसा पाहिजे? पॉझिटिव्ह पण सिनारिओ डिझाईन करायचे आणि निगेटिव्ह पण सिनारिओ डिझाईन करायचे. क्लिअर? Yes, sir. Then rules to write test scenario. रूल काय? ओके, रूल काय? तर फर्स्ट काय पाहिजे? रूल काय? टेस्ट सिनारिओ शुड सिंपल अँड नॉट मोर दॅन 2 to 3 लाईन्स. टेस्ट सिनारिओ सिंपल मध्ये पाहिजे. सिंपल का पाहिजे? फॉर एक्झाम्पल तुमचे टेस्ट सिनारिओ तुम्ही राईट केले, तुमच्या जागी फॉर एक्झाम्पल तुम्ही लिव्ह वरती जाणार आहात, और एल्स तुम्ही दुसऱ्याला हँड ओव्हर करून दुसऱ्या कंपनीत जाणार आहात. मेन इंटेन्शन काय? तुमच्या जागी जो रिप्लेस होणार आहे त्याला ते सिनारिओ परफेक्ट लक्षात आले पाहिजे. येस, और जो क्लायंट आहे, तुम्ही ज्या जे सिनारिओज कधी कधी इंटरनल रिव्ह्यू होतो, एक्सटर्नल रिव्ह्यू होतो, आठवते सिनारिओज टेस्ट केसेस रिव्ह्यू होतात. येस सर. तर हे सिंपल पाहिजे, इझी टू अंडरस्टँड पाहिजे आणि जास्ती लाईनच्या नसले पाहिजे, 2 to 3 लाईनच्या वरती नाही पाहिजे. तर फर्स्ट आहे टेस्ट सिनारिओ शुड सिंपल अँड नॉट मोर दॅन 2 to 3 लाईन्स. ओके, राईट डाऊन दिस. टेस्ट सिनारिओ शुड सिंपल अँड नॉट मोर दॅन 2 to 3 लाईन्स. लेंदी नसले पाहिजे, शॉर्ट अँड सिंपल मध्ये इझिली अंडरस्टँड झालं पाहिजे की रिक्वायरमेंट काय होती आणि त्यानुसार सिनारिओज काय बनव. ओके, टेस्ट सिनारिओ शुड सिंपल अँड नॉट मोर दॅन 2 to 3 लाईन्स. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट. टेस्ट सिनारिओ बेसिकली आपण काय डिराइव्ह करतोय?
एंड टू एंड फंक्शनॅलिटी चेक करायचं आहे. येस, टेस्ट सिनारिओ शुड बी रिटन एंड टू एंड फंक्शनॅलिटी. टेस्ट सिनारिओ शुड बी रिटन एंड टू एंड फंक्शनॅलिटी. End to end functionality. Test scenario should be written end to end functionality. Okay. And test scenario आपण कशापासून derive करतो? Use cases. Okay. Use cases. Okay. User stories. तर मला सांगा why असा पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो. Note down this question. Why we need negative testing? निगेटिव्ह टेस्टिंग करायची गरज काय? यस, कोण सांगेल मला निगेटिव्ह टेस्टिंग करायची जरूरत काय? टू फाइंड द डिफेक्ट. फाइंड द डिफेक्ट. आणखीन एखाद वेळेस सर आपल्याला नुसतं युजर आयडी टाकून जर आपलं जर रजिस्ट्रेशन जर म्हणजे लॉग इन जर होत असेल इनव्हॅलिड पासवर्ड टाकून, तर ते म्हणजे ते सिक्युरिटी ब्रेक होते. हा, सिक्युरिटी ब्रेक होते आणि विदाउट टेस्टिंग आपण ते प्रोडक्शन मध्ये घेतलं तर ते कस्टमरवर त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. येस, सो बेसिकली आपल्याला निगेटिव्ह टेस्टिंग का जरूरत आहे? द पर्पज ऑफ द निगेटिव्ह सिस्टिंग इज टू एन्श्योर दॅट सॉफ्टवेअर application does not crash, okay, and remains stable with invalid data. For example, consider the example mobile number field, okay. The mobile number field तुम्ही character input करून चालेल का? Yes, mobile number numbers मध्ये असतो. टेक्स्ट बॉक्स मध्ये ऍक्सेप्ट काय झाले पाहिजे? फक्त 10 डिजिट मोबाईल नंबर. बट कॅरेक्टर इनपुट करून जर आपण सेव्ह करायचा ट्राय केला तर सिस्टम क्रॅश होतं का त्यावेळी? चेक केले का कोणी? येस, रेग्युलर ऍप्लिकेशन तुम्ही युज केला असेल, कुठेतरी रजिस्टर केला असेल, इनव्हॅलिड इनपुट दिलं तर ऍप्लिकेशन क्रॅश होतं का ते? नाही. सिस्टम शुड थ्रो एरर मेसेज देते. ओके, तर बेसिकली आपल्याला निगेटिव्ह टेस्टिंगची जरूरत काय? नोट डाऊन दिस. द पर्पज ऑफ निगेटिव्ह टेस्टिंग is to ensure that the software application the purpose of negative testing is to ensure that the software application does not crash, okay, does not crash and remains stable with invalid data inputs, okay, with invalid inputs. Okay, मैं आणखीन एकदा रिपीट करतोय. The purpose of negative testing is to ensure that the software application does not crash and remain stable with invalid inputs. Yes. Then टेस्ट सिनारिओ आपण जनरली डिराइव करतो युजर स्टोरीज. अँड टेस्ट सिनारिओ डिझाईन करताना वी कॅन कन्सिडर मल्टिपल पॅरामीटर्स. टेस्ट सिनारिओ डिराइव करताना आपण काय करतो? मल्टिपल पॅरामीटर्स कन्सिडर करतो. बट टेस्ट सिनारिओ डिझाईन करता तुम्हाला काय माहित पाहिजे? येस, रिक्वायरमेंट माहित पाहिजे. देन अँड देन हे आपण पॅरामीटर्स आता जनरल पण सिनारिओज बनवता येतात. बट कोणकोणते पॅरामीटर्स कन्सिडर करतो आपण? इथे बेसिक बीबीटी टेक्निक बीबीटी यूज करतो. सो बीबीटी मध्ये कोणकोणते टाइप्स आहेत? फर्स्ट वन युजेबिलिटी म्हणजे काय? ग्राफिक. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआय? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपण चेक काय करतो? लुक अँड फील. येस, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, यूजर फ्रेंडली ऍप्लिकेशन युजर फ्रेंडली पाहिजे. येस. देन लोगो कशामध्ये चेक करतो आपण? जीयूआय मध्ये चेक करतो. फॉर एक्झाम्पल फेसबुकचा लोगो आहे, तो कशामध्ये कन्सिडर करणार? फंक्शनॅलिटी की जीयूआय? तुम्ही बघितलं असेल एक्झाम्पल, लो प्रायोरिटी, लो सिव्हिरिटी. येस, हाय प्रायोरिटी, लो सिव्हिरिटी. आठवते सगळ्यांना प्रायोरिटी? देन नेक्स्ट वन इज फंक्शनॅलिटी. ओके, फंक्शनॅलिटी म्हणजे काय? Core behavior of application. Functionality. Okay. Then
सिक्युरिटी आठवते सगळ्यांना? परफॉर्मन्स राहिलं. येस. फोर्थ वन इज परफॉर्मन्स. ओके, तर ह्या गोष्टी आपण कन्सिडर करतो सिनारियोज डिझाईन करता. बट ऍज अ टेस्ट इंजिनियर आपली इन्व्हॉल्वमेंट कशात आहे? आपली फंक्शनल. येस. सिक्युरिटी टेस्टिंग आपण परफॉर्म करतो का? परफॉर्मन्स करतो का? फॉर परफॉर्मन्स टेस्टिंग कोणते टूल यूज करतात ऑर्गनायझेशन मध्ये? विच टूल वी आर युजिंग? लोड रनर, JMeter. ओके, लोड रनर अँड JMeter. ओके, सिक्युरिटी टेस्टिंग पण आपण परफॉर्म करतोय. पण तुम्हाला सांगताना काय सांगायचंय? सो आय एम अवेअर अबाउट द परफॉर्मन्स टेस्टिंग अँड सिक्युरिटी टेस्टिंग. अँड हू परफॉर्म दिस टेस्टिंग? Senior resources. Okay, senior resources involved in security testing and performance testing. But basically आपला main focus काय? Functionality वर. Okay, functionality and GUI वर. तर जेव्हा कधी तुम्हाला बेसिकली काय होतं, जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये जाता ना, म्हणजे इंटरव्ह्यूला जाता ऑर्गनायझेशन मध्ये, तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला बेसिक ऑब्जेक्ट्स वर ते पण सिनारियोज विचारू शकतात. सेकंड वन ऍप्लिकेशन रिलेटेड पण विचारू शकतो. तर बेसिकली कशानुसार डिझाईन करतात? ऑब्जेक्ट्स अँड ऍप्लिकेशन याचे तुम्हाला विचारतात. तर ऑब्जेक्ट कन्सिडर करा, कोणतेही ऑब्जेक्ट्स रिअल टाइम, म्हणजे तुमच्या बाईक असेल और वॉटर बॉटल असेल, ओके, देन लॅपटॉप असेल, चार्जर असेल, ओके ओके, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आहेत. ऍप्लिकेशन कोणते असतील? रनिंग ऍप्लिकेशन, जे काही तुम्ही युज करताय. ओके, रनिंग ऍप्लिकेशन म्हणजे कोणते? हॉटस्टार असेल, व्हॉट्सअप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, Instagram. ओके, Naukri.com. okay, so n number of application. You guys are aware about the application, okay? आहात ना aware application बद्दल? Yes, sir. ओके, तर तुम्हाला बेसिकली जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता ना, तर त्यावेळी तुम्हाला ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड सिनारियोज विचारतात आणि ऍप्लिकेशन रिलेटेड पण विचारतात. हे बघा, ऑब्जेक्ट जर तुम्हाला एखादा सांगितला, ओके, बाईक तुम्ही युज केल्या? येस सर. वॉटर बॉटल, लॅपटॉप, चार्जर, ओके. देन तुम्हाला सिनारियोज डिझाईन करताना फर्स्ट तुम्हाला काय विचारायचं आहे? फॉर एक्झाम्पल मी विचारलं, टेल मी द सिनारियो ऑफ हेडफोन. बट तुम्हाला अंडरस्टँडिंग काय करायचे? फर्स्ट, व्हॉट इज युअर रोल फर्स्ट ऍज अ टेस्ट इंजिनियर? रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग. ओके, मी फक्त हेडफोन युज केले, तर हेडफोनचे टाईप किती आहेत? ब्लूटूथ आहे, देन वायरलेस. वायरचे सिनारिओ वेगळे बनतील, वायरलेसचे वेगळे बनतील. क्लिअर? येस सर. समजते सगळ्यांना? तुम्हाला काय करायचं? इंटरव्ह्यूअर कडून रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग क्लिअर करून घ्यायचे. का क्लिअर करून घ्यायचे? आपल्याला काय बनवायचे? सिनारियोज बनवायचे. ओके, सेम कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ ऍप्लिकेशन. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मेक माय ट्रिप ऍप्लिकेशन युजच केलंय. ओके, आय एम युअर इंटरव्ह्यूअर आणि मी विचारलं की टेल मी सम सिनारिओ ऑफ मेक माय ट्रिप. पण तुम्हाला मेक माय ट्रिप ऍप्लिकेशनच माहित नाही, तर त्यावेळी तुम्ही काय करणार? इंटरव्ह्यूला शांत बसणार की त्याला क्रॉस क्वेश्चन करणार? क्रॉस क्वेश्चन. क्रॉस क्वेश्चन म्हणजे काय विचारणार तुम्ही? कॅन यू एक्सप्लेन सम रिक्वायरमेंट सो आय कॅन डिझाईन मोर नंबर ऑफ सिनारियोज? येस, असंच विचारणार तुम्ही. कधी करू शकता तुम्ही सिनारियोज डिझाईन? रिक्वायरमेंट माहित असेल देन अँड देन तुम्ही टेस्ट सिनारियोज बनवू शकता. ओके, लक्षात ठेवा, इंटरव्ह्यूला तुम्हाला ऑब्जेक्ट्स और ऍप्लिकेशन दोघांमधील पण सिनारियोज विचारतील, बट डिपेंड आहे, कोणतेही विचारू शकतात. बट तुम्हाला एखादा ऑब्जेक्टच माहित नसेल किंवा ऍप्लिकेशनच माहित नसेल, तर तुम्हाला काय करायचं आहे? इंटरव्ह्यूअर कडून रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करायची. ओके, तर बेसिक रिक्वायरमेंट बघा. तर इथे बघा, जीओआय कन्सिडर करा, ग्राफिकल युजर इंटरफेस मी ऑब्जेक्ट कन्सिडर करते. ओके ओके, ऑब्जेक्ट. तर नाईफ आहे, चाकू आहे. चाकू मध्ये काहीतरी फंक्शनॅलिटी दिली असेल त्या कंपनीने. ओके, फॉर एक्झाम्पल प्रेस्टिज कंपनीचा चाकू आहे, नाईफ आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जीयूआय टेस्टिंग काय कराल? लुक अँड फील. देन शार्पनेस.
sharpness, then user friendly. Handle. yes, Freedom. okay, One side or two side sharpness. Metal we used. okay. That तर ते metal मटेरियल ओके कोणतं मटेरियल यूज केले. ओके देन फंक्शनॅलिटी मध्ये काय नाईफची फंक्शनॅलिटी काय चाकूची धार कटिंग करेक्ट पाहिजे कटिंग व्यवस्थित झालं. मेन फंक्शनॅलिटी काय कटिंग व्यवस्थित झालं पाहिजे टू कटिंग. ओके ओके त्याचा परफॉर्मन्स कसा चेक करणार तुम्ही. हाऊ लॉंग हार्ड दिले चाकूला काहीतरी कट करायला. ठीक आहे आपण चाकूने हार्ड काहीतरी कट करतो त्याचा परफॉर्मन्स चेक करू शकता तुम्ही. येस सो सेम कन्सिडर बाईक मध्ये तुम्ही निगेटिव्ह टेस्टिंग काय करा. निगेटिव्ह सिनारिओ स्विच ऑफ करून चालू करायचं. ओके विदाउट पेट्रोल बाईक चालते का. नो. हिरो होंडाची बाईक आहे आणि फॉर एक्झाम्पल XYZ कंपनीची की आहे ऑपरेट होईल. नो येस देन निगेटिव्ह सिनारिओ ठीक आहे. डिझेल करेक्ट निगेटिव्ह सिनारिओ डिझेल रिफिल केला आपण. येस किकने काय होतं इग्नाइट होते का. येस स्पार्क होऊन गाडी काय होते स्टार्ट होते बरोबर. इथे निगेटिव्ह टेस्टिंग काय करणार ती वायरच कट झालेली असेल तर गाडी स्टार्ट होईल का. ओके तर आपण प्रोजेक्ट मध्ये ज्यावेळी टेस्ट सिनारिओ डिझाईन करतो तो सेम या वेळीच डिझाईन करतो. फर्स्ट आपण रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करतो देन सिनारिओज डिझाईन करतो. तर मी इथे एक सिनारिओज तुम्हाला सांगतो वॉटर बॉटल. ओके इथे ऑब्जेक्ट काय दिलाय मी तुम्हाला वॉटर बॉटल दिसते सगळ्यांना वॉटर बॉटल. Yes sir. ओके सो दिस इज वॉटर बॉटल. रिक्वायरमेंट हे वॉटर बॉटल तुम्हाला दिसते क्लिअरली विजिबल आहे. सो व्हॉट इज द मेन फंक्शनॅलिटी ऑफ वॉटर बॉटल. Carrying water. Without leakage. मेन Store water. फंक्शनॅलिटी येस Fill or store the water. मेन फंक्शनॅलिटी काय To store the water. स्टोअर वॉटर. ड्रिंक द वॉटर. येस For drinking water. येस मेन फंक्शनॅलिटी सांगा. व्हेरीफाय Carrying the water. To store water. ओके देन तुम्हाला काय यूज करायचं व्हेरीफाय फर्स्ट यूज करायचं. ओके फर्स्ट जीयूआय रिलेटेड सांगा. हा जीयूआय आहे तुमच्या पुढे जीयूआय दिसतोय ग्राफिकल युजर इंटरफेस. येस सर. मी एक डिझाईन करतो देन तुम्ही सर लुक अँड फील. येस मी डिझाईन करतो देन यू कॅन एक्सप्लेन. ओके इथे बघा जेव्हा तुम्ही सिनारिओज डिझाईन करताय ना फर्स्ट तुम्हाला यूज करायचं वर्ड व्हेरीफाय. ओके व्हेरीफाय द शेप ऑफ द वॉटर बॉटल. ओके हे कुठेतरी रिक्वायरमेंट मध्ये डिफाईन केले असेल. येस ओके तुम्ही जनरल सिनारिओज बनवू शकता. जनरल सिनारिओज कशावरती बनवू शकता जीयूआय वरती फंक्शनॅलिटी वरती परफॉर्मन्स वाईज अँड सिक्युरिटी वाईज तुम्हाला जसं अंडरस्टँड होते त्याप्रमाणे तुम्ही सिनारिओज बनवू शकता. ओके व्हेरीफाय द शेप ऑफ द वॉटर बॉटल. वॉटर बॉटलचा शेप याच्यामध्ये जर सिक्युरिटी चेक करायचं असेल कोण सांगेल मला जर सिक्युरिटी जर चेक करायचं असेल तर काय यूज करणार लिकेज. ओके लिकेज नाही झाली पाहिजे. Quantity of water to be carried. हे पुढे कॅप दिसते तुम्हाला कॅप Lock कसला. Yes sir. गाइस गो ऑन म्यूट बॅकग्राऊंड नॉइज असेल तर म्यूट वरती जा. येस ते कॅप सील असलं पाहिजे. येस कॅप सील पाहिजे. तुम्हाला यूज काय वर्ड करायचा आहे व्हेरीफाय. ओके व्हेरीफाय तुम्हाला बॉटल्स टाइप म्हणजे व्हेरीफाय दॅट द टाइप ऑफ द बॉटल. येस कोणत्या टाइपची बॉटल आहे येस हे प्लास्टिक आहे की मेटल आहे Plastic. देन ओके प्लास्टिक आहे. व्हेरीफाय द टाइप ऑफ द बॉटल. आणि कुठे लिहिले असेल टाइप ऑफ द बॉटल where we mention it is mentioned requirement document SRS document. Okay then bottle leak नाही झाली पाहिजे. verify that the bottle should not leak. मी सिनारिओज कसा डिझाइन करतोय बघा. फर्स्ट
झाला व्हेरीफाय द शेप ऑफ वॉटर बॉटल. ओके. देन सेकंड व्हेरीफाय दॅट टाइप ऑफ वॉटर बॉटल. ओके, बॉटलचा टाइप. देन थर्ड सिनारिओ व्हेरीफाय दॅट द बॉटल शुड नॉट बी लीक. मी फर्स्ट वर्ड कोणता यूज करतोय? व्हेरीफाय. ओके, जेव्हा कधी तुम्हाला सिनारिओ डिझाईन करायचा आहे ना, हाच वर्ड यूज करायचा. ओके, शुड नॉट लीक. देन fourth scenario. Whether how much amount of water it will carry. Yes, capacity. Yes. Verify Capacity of water bottle. capacity of water bottle. Okay, so tell me negative scenario. I'm expecting some negative scenario. तुम्हाला negative scenario समजले concept? Yes. What is negative scenario? Invalid data. Okay. Invalid data. For example, यामध्ये काय आपण स्टोअर करतोय? वॉटर. ओके सर, ही जी बॉटल आहे यामध्ये नॉर्मल पाणी आपण युज करतो. ओके, कन्सिडर हॉट वॉटर. एकदम गरम पाणी आपण त्यामध्ये टाकलं तर काय होईल त्याचे? बॉटल. पॉझिटिव्ह सिनारिओ और निगेटिव्ह सिनारिओ? दिस वन निगेटिव्ह. ओके, म्हणजे काय, हाय टेम्परेचरचं जर बॉटल मध्ये पोरिंग केलं लिक्विड. ओके, लिक्विड भरायला लागलो हाय टेम्परेचरला, तर त्याचं काय होईल? बॉटलच्या म्हणजे काय करणार? बॉटलची कंडिशन आपण चेक करणार. जेव्हा आपण हॉट वॉटर पोरिंग करतो त्याच्यामध्ये, तर त्यावेळी काय होतं? बॉटलची साईज चेंज होते की नाही आपण चेक करणार. येस. ओके, आणखीन सिनारिओ कोणता बनेल? डायमेन्शन. येस. Verify the dimension of water bottle as per specification. कुठे तर त्याची डायमेन्शन स्पेसिफाय केली असेल. Yes sir. कंपनी नेम. येस. कंपनी नेम कशामध्ये येईल? GUI मध्ये. व्हेरीफाय लोगो. येस. वेट कन्सिडर करणार त्याचं, वॉटर बॉटलचं किती होते. येस. आणि इझी टू कॅरी. येस. बॉटल जर 5 लिटरची असेल, इझी टू कॅरी आहे का? नो. ओके, हा एक सिनारिओ बनेल. येस. आणखी कोणते सिनारिओ बनतील? एक्सपायरी डेट. एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली or not. ओके, हा पण सिनारिओ बनेल. आणखी दुसरी कॅप लावून बघा. मोर वॉटर देन इट्स कॅपॅसिटी. येस, चेक द कॅपॅसिटी. आपण जास्ती पाणी टाकून बघितलं तर त्याची कॅपॅसिटी ब्रेक होते का? ते बॉटल मधलं पाणी काय होईल? तिथेच तापेल की बाहेर येईल? येस. हा आणखीन एक निगेटिव्ह सिनारिओ झाला. आणखीन स्टँड होते कॅप दुसरी लावून बघायची. Temperature at which water needs to be stored. Strength of the water bottle. Strength. We freeze the water and check it will hold this cold water or not. ओके, आणखीन pH level of water can be. ओके, सिनारिओ सांगताना यूज करा असे, बट कॉम्प्लिकेटेड नका बनवू. का सांगतो मी कॉम्प्लिकेटेड नका बनवू? इंटरव्ह्यूअर काय करेल तुम्हाला त्याच्यावरती क्रॉस क्वेश्चन करेल. येस. पीएच लेवल कशी चेक कराल? येस, करेल की नाही करेल? येस येस सर. और थोडे सिनारिओ स्मार्ट वेनी बनवला तुम्ही योग्य आहे, बट थोडे स्मार्ट वेनी. त्याच्यातून तुमच्या क्वेश्चन मधून आणखीन क्वेश्चन जनरेट नाही झाला पाहिजे. आन्सर मधून, सॉरी, तुमच्या आन्सर मधून आणखीन क्वेश्चन जनरेट नाही झाला पाहिजे. आणखीन कोणते सिनारिओज? येस गाइज, आय एम एक्सपेक्टिंग सम नेगेटिव्ह सिनारिओ. इथे पेट्रोल टाकलं चालेल? नो. No. आणखीन आपण बघायचे बॉटल. येस, बॉटल जर थ्रो केली आपण तर बॉटलचे काय होईल? इथे काय चेक करणार तुम्ही? ब्रेकिंग. ओके. Quality of plastic. ओके, या बॉटलवर येस स्ट्रेंथ चेक करणार. म्हणजेच कोणती टेस्टिंग करणार तुम्ही? स्ट्रेंथ, कॅपॅसिटी. येस, लोड टेस्टिंग. फॉर एक्झाम्पल बॉटलवरती तुम्ही उभारला. ओके, तर ते बॉटलची तुम्ही काय करणार? कोणती टेस्टिंग करणार? लोड टेस्टिंग. येस,
या केसमध्ये काय होईल, पाणी सगळं बाहेर येईल किंवा वॉटर फुटून जाईल. येस, म्हणजे प्रेशर किती अप्लाय केल्यानंतर वॉटर फुटेल हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट होईल. कोणती टेस्टिंग करणार, लोड टेस्टिंग. येस, म्हणजेच कोणते, कशाच्या अंडर येतं, लोड टेस्टिंग परफॉर्मन्स. ओके, हे झालं आपलं वॉटर बॉटल. कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ बाईक. ओके, बाईकचं सिनारिओ कसं बनवाल तुम्ही, बाईक तुम्ही यूज करता, थिंक करा, लगेच आन्सर मध्ये जम्प नका करू. मी एक्सपेक्ट करतोय आपल्याला हे सिनारिओ डिझाईन करायचे 3-4 दिवस हेच सेशन घ्यायचे. मी एक्सपेक्ट करतोय नेक्स्ट डे ला मी इंडिव्हिज्युअली सगळ्यांना सिनारिओ विचारेन, तुम्ही ऍटलीस्ट 10-15 सांगायचे, बट तुम्हाला आधी इमॅजिनिंग करायचंय, देन यू कॅन एक्सप्लेन. ओके, मी तुम्हाला आता सिनारिओ कोणता दिलाय, हिरो होंडा बाईक दिलाय. ओके, सो डिझाईन सम सिनारिओ, बट फर्स्ट वर्ड कोणता यूज करायचा आहे, Verify. ओके, व्हेरीफाय. येस, Verify the aesthetics of the bike. फर्स्ट जीआयचे सांगा, देन फंक्शनॅलिटीची सांगा. ओके, First of all, we'll verify the aesthetics of the bike. In aesthetics, we can verify the aerodynamic shape. Then the logo of the company. Then the color combinations. ओके, मी बाईक कोणती डिफाईन केली काय ते, इलेक्ट्रिक बाईक, नुसतं बाईक ना, ठीक आहे, डिफाईन केले होते. No. ओके, तर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय होती ते, To confirm which bike. कोणती बाईक. येस, ओके, नॉर्मल बाईक कन्सिडर करा, पेट्रोल वरती चालते, डिझाईन सम सिनारिओ. येस अश्विनी. To verify the shape of seat, is it comfortable or not, how many people can sit on it, म्हणजेच काय, कॅपॅसिटी. also load, how kg load it can carry. देन ब्रेक, फंक्शनॅलिटी ब्रेकची आहे. Yeah. It stops easily, or to verify its brake, it stop easily or not. मला सांगा, तुम्ही ब्रेक प्रेस करता बट गाडी थांबत नाही, पॉझिटिव्ह टेस्टिंग आहे की निगेटिव्ह टेस्टिंग. Negative. ओके, गेअर चेंज करताय तुम्ही, गेअरने काय होतं, ऍक्सेलरेटर चेंज करताय, ठीक आहे, तर या केस मध्ये काय होतं, गाडीचं स्पीड वाढायला पाहिजे, ठीक आहे, तुम्ही गेअर चेंज करताय. हे माझा क्वेश्चन आहे का, गाडीचा गेअर चेंज करताय तुम्ही. ओके, गाडीचा गेअर तुम्ही चेंज करताय, ठीक आहे, या केस मध्ये गेअर चेंज करताना काय होतं, स्पीड, पण तुमचा स्पीड वाढतच नाही गाडीचा, कोणती टेस्टिंग कराल तुम्ही तिथे, निगेटिव्ह. येस, बट पॉझिटिव्ह चेक करणार, बट तुमचा एक्सपेक्टेड रिझल्ट येतं का तिथं. ओके, निगेटिव्ह आहे की पॉझिटिव्ह आहे, Negative. परत एकदा मी सांगतो, पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह. येस, निगेटिव्ह सिनारिओ कसा चेक करणार, सेकंड गिअर वरती आहे, बट परफॉर्मन्स फर्स्ट गिअरचा दिसतोय, बरोबर. ओके, तर आणखीन एक तुम्हाला सिनारिओज, निगेटिव्ह सिनारिओज काय होतील बाईक मध्ये सांगा. To verify that bike will be running only on petrol, not on diesel, if you are going to pour the diesel in the bike. येस, क्लिअर सगळ्यांना. ते जर पेट्रोलची बाईक असेल आणि त्याच्यामध्ये काय इन्सर्ट केलं मी, येस, डिझेल चालेल का, नॉट एक्सेप्टेबल, निगेटिव्ह सिनारिओ. येस, mixing water, to verify mixing water in the petrol, is it working well or not. ओके, आणखीन निगेटिव्ह सिनारिओ, हा झाला सिनारिओ. आणखीन verify that start without keys. येस, Inserting keys of other company vehicles. Verify to apply the brake and speed is slowing or not, means speed is reducing or not. ओके, आणखीन फंक्शनॅलिटी वाईज, किक, तुम्ही जेव्हा किक मारता, ओके, तेव्हा प्रेशर एक अप्लाय करता. ओके, किती प्रेशरला ती किक, म्हणजे ते स्पार्क इग्नाइट होतं, गाडी स्टार्ट होते, हे चेक करणार तुम्ही. येस, सिनारिओज काय बनेल याचा. येस, कोण ट्राय करेल. व्हेरीफाय काय चेक करणार, प्रेशर कुठे करणार, प्रेशर अप्लाय on kick.
येस. आणखीन सिनारिओज डिझाईन करा बाईकचे. बाईक मध्ये फंक्शनॅलिटी असतात भरपूर. स्पीड दिसते तुम्हाला. इंडिकेटर. इंडिकेटर. ओके. डबल स्टँड असतं. डबल स्टँड. त्याचा सिनारिओ काय करणार तुम्ही? व्हेरीफाय. To verify, is it balanced on double balance properly on double stand or not? Also, it is stand on single stand properly or not? Okay. To verify on slope, pressing. Okay. To verify that minimum smoke out from that. सायलेन्सर. Yes. ओके. ओके. समजतं सगळ्यांना? डिफिकल्ट म्हणजे एक्सप्लेन करताना काय? येस. काय होतं? एक्झॅक्ट सेंटेन्स फ्रेज करताना थोडं डिफिकल्ट होतं. येस. बट आपल्याला काय करायचंय? हे कन्सिडर करायचंय. 2 ते 3 लाईन मध्ये डिस्क्रिप्शन सांगायचंय. आणखी काय? सेकंड पॉइंट काय? एंड टू एंड फंक्शनॅलिटी. बाईकचे सिनारिओ विचारले तुम्हाला स्टार्ट टू एंड सांगायचे. हे झाले ऑब्जेक्टचे. एक सिनारिओज कसे झाले? आता जे सांगते. आणि तुम्हाला सिनारिओज कशाचे बनवायचे आहेत आणखीन? ओके. ऍप्लिकेशनचे सिनारिओ. तर ऍप्लिकेशनचे पण सिनारिओज पॉझिटिव्ह पण बनवता येतात, निगेटिव्ह पण बनवता येतात. फॉर एक्झाम्पल ऍप्लिकेशनचं कन्सिडर करा. फॉर एक्झाम्पल रजिस्ट्रेशन पेज. कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ मोबाईल नंबर लेबल. ओके. मोबाईल नंबर लेबल आहे, त्याच्या साईडला टेक्स्ट बॉक्स आहे. आपल्याला तिथे पॉझिटिव्ह हॅपी पाथ चेक काय करणार तुम्ही? व्हॅलिड नंबर्स. इनपुट्स म्हणजे प्रॉपर सांगायचं. व्हॅलिड नंबर्स ऍक्सेप्टेड बाय. ओके. हा झाला हॅपी पाथ पॉझिटिव्ह टेस्टिंग. कन्सिडर द निगेटिव्ह टेस्टिंग. तुम्ही इथे काय करणार? मल्टिपल कॉम्बिनेशन यूज करणार. कॅरेक्टर्स यूज करणार. स्पेशल कॅरेक्टर्स. ओके. देन सॉरी असे मल्टिपल इनपुट देऊन सिस्टम कशी थ्रो करते, एरर मेसेज थ्रो करते की नाही, हँडल होतं की नाही हे चेक करा. हे झाले ऍप्लिकेशनचे. तर तुम्हाला आता प्रॅक्टिस काय करायचे? मी तुम्हाला एक वेबसाईट देतो. त्या वेबसाईटवरती सिनारिओज दिलेले आहेत, ते गो थ्रू करा. बट मी तुम्हाला वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स देईन, त्याचे सिनारिओज तुम्हाला डिझाईन करा. आता तुमचा रोल काय बघा. तुम्हाला तुमच्या घरी जे काही ऑब्जेक्ट दिसतात, तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये असाल, घरी असाल, कुठेही असाल, जे काही ऑब्जेक्ट दिसतात, फॉर एक्झाम्पल लॅपटॉप, वॉटर बॉटल, देन टेबल, देन फॅन, देन चेअर, ओके, बॅग, काही ऑब्जेक्ट असते, गॅस सिलेंडर असू दे, काही असू दे, हे ऍप्लिकेशनचे या सगळ्या ऍप्लिकेशनचे तुम्हाला हे सगळ्या ऑब्जेक्टचे तुम्हाला सिनारिओज डिझाईन करायचे, प्रॅक्टिस करायचे. बट वर्ड कोणता यूज करायचा? फर्स्ट व्हेरीफाय. सेम कन्सिडर ऍप्लिकेशनचे. बट ऍप्लिकेशनचे सिनारिओज तुम्हाला अंडरस्टँड करायचे. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप आहे, फेसबुक आहे, ओके. तर हे तुम्ही यूज करत असाल तर तुम्हाला सिनारिओज जास्ती डिझाईन करते. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इंस्टाग्राम. तर इंस्टाग्रामचा आयडी जनरेट करताना कॅमेल प्लेस मध्येच होतो. सगळ्यांनी बघितलं इंस्टाग्राम यूज करताय सगळेजण? कॅमेल केस म्हणजे काय? स्मॉल लेटर्स मध्ये, अप्पर लेटर्स मध्ये युजर आयडी असतो का कोणाचा? चेक केलंय का? ओके. तर तिथे क्लायंटची रिक्वायरमेंट काय? जे काही युजर आयडी क्रिएट होतील ते कॅमेल केस मध्ये झाले पाहिजे. ओके. कॅमेल केस म्हणजे काय? स्मॉल लेटर्स मध्ये झाले पाहिजे. जर अप्पर केस मध्ये झाले तर काय असेल? तो डिफेक्ट असेल. का? कारण रिक्वायरमेंट तशी. क्लिअर? पॉझिटिव्ह सिनारिओ, निगेटिव्ह सिनारिओ, ऑब्जेक्ट्स, ऍप्लिकेशन्स, कोणत्या बेसिस, कोणते पॅरामीटर्स कन्सिडर करतो सिनारिओज. क्लिअर? ऑर्गनायझेशन मध्ये पण हेच करतात. बट आपल्याला 2 ते 3 दिवस याच्यावरती सिनारिओज बेसिसेस प्रॅक्टिस करायचे. बट मला एक्सपेक्टेड तुमच्याकडून इनपुट्स हवे. ओके. सिनारिओची प्रॅक्टिस तुम्हाला बसून करायचे. इनिशियल डेजला थोडं डिफिकल्ट होईल. मी एक्सपेक्ट करेन 10-20 सिनारिओज डिफिकल्ट होईल. बट तुम्हाला कंटिन्युअसली प्रॅक्टिस करायचे. हे 1 डे मॅजिक लगेच होणार नाही. एका दिवसात सगळ्या गोष्टी होणार नाही. त्याला प्रोसेस लागेल. बट तुम्हाला काय करायचं? कंटिन्युअसली प्रॅक्टिस करायची. ओके. देन मी एक ऍप्लिकेशनचं शॉर्ट मध्ये एक तुम्हाला विचारतो सिनारिओ. ओके. सो सगळेजण व्हॉट्सअप यूज करताय? Yes. Okay. So I'm expecting 10 scenarios. Okay. Yes. Tell me the scenario of WhatsApp application. Verify that user able to log in with mobile number. Yes. तुम्हाला काय लागतं तिथे? मोबाईल नंबर लागतो. Okay. Then verify that user able to send
message to anyone. Okay. Then third scenario, able to upload profile. Wait. Verify the video call and सिनॅरिओज डिफाइन करताना कोणासाठी बनवते? कोणासाठी बनवते तुम्ही ऍप्लिकेशन? युजर साठी, बरोबर? व्हेरीफाय दॅट युजर एबल टू मेक सेंड मेसेज अँड रिसीव मेसेज. देन व्हिडिओ कॉल साठी काय करणार तुम्ही? कॅपॅसिटी चेक करायची. व्हिडिओ कॉल मध्ये 100 लोक चालतात का व्हॉट्सअपच्या? नो. निगेटिव्ह टेस्टिंग काय करणार इथे तुम्ही? More पॉझिटिव्ह than हॅपी टेस्टिंग काय? More than 5. 5 or 8? 8. ओके, 8 ऍक्सेप्टेड आहेत. आपण जर निगेटिव्ह टेस्टिंग परफॉर्म करायची असेल तर आपण चेक काय करणार? More than 8. ओके, तर याचा सिनॅरिओ कसा बनवणार? कोण सांगेल? व्हेरीफाय दॅट युजर नॉट एबल टू ऍड More than 8 members. Yes, more than 8 or more than 8 members. 8 members. Okay. Then आणखीन एक नवीन फंक्शनॅलिटी आल्या व्हॉट्सअप मध्ये, पेमेंट करू शकता. येस निकिता? Yes. सिनॅरिओ का? User is able to transfer a payment or make a payment through WhatsApp. Through WhatsApp or through API? UPI, sorry. UPI. बरोबर? Yes. ओके, आणखीन सिनॅरिओज काय? Check with verify whether we are able to upload. पिन असते बघा तिथे, पिन असते, दिसते तुम्हाला? पिन. येस. तिथे कोणकोणते फंक्शनॅलिटी आहेत? Attachment. Yes, attachment. Attachment, gallery. Right. Contacts. Verify the user's Location. camera. Okay. How many number of statuses it can? Clear? Scenario. To आता बघा. verify, we cannot put status video more than 30 seconds. येस, म्हणजे इथे निगेटिव्ह टेस्टिंग पण करू शकता. 2 GB चा स्टेटस अपलोड होईल का? No. ओके, मॅक्सिमम 30 सेकंदापर्यंतच करू शकतो, बरोबर? Yes. निगेटिव्ह टेस्टिंग करू शकतो. मला सांगा, जेव्हा तुम्ही एखादा टेक्स्ट टाईप करता देन एक बटन एनेबल होतं. कोणतं बटन? फर्स्ट ऑडिओ असतं. ओके, तुम्ही व्हॉट्सअप केअरफुली यूज केला असेल, ओके, तर तुम्हाला समजेल की डायरेक्टली आपण एंटर वरती क्लिक करू शकतो का? फर्स्ट तुम्ही टाईप केल्यानंतर एंटर बटन विजिबल होतं. आठवते सगळ्यांना? येस. तर तिथे 2 फंक्शनॅलिटी आहेत. एक टाईप केल्यानंतर काय एनेबल होतं? एंटर बटन. एंटर बटन. एरो आहे का? तो एंटर बटन आहे? बटन आहे. Enter button, but it Enter button looks look like arrow. लोगो एरोच आहे. येस, नो इश्यूज. देन ऑडिओ आहे. येस, त्याची पण एक फंक्शनॅलिटी आहे. Yes. बरं, त्या फंक्शनॅलिटी मध्ये काय आपण रिव्ह्यू करू शकतो का त्या ऑडिओचा? No. डायरेक्टली सेंड होतं, बरोबर? Yes. ओके, रिव्ह्यू होतो का त्याचा? नो. नाही. इमोजीज आहेत डिफरंट. व्हेरीफाय दॅट युजर एबल टू सेंड डिफरंट emojis. Okay. There is one more feature added: disappearing messages. Yes. In WhatsApp. Read recipient. Yes. Yeah. Disable करतो, बरोबर? चेकबॉक्स असतो ते डिसेबल केलं तर मेसेज तुम्हाला रीड होतं, म्हणजे ते टिक दिसत नाही, बरोबर? Also, time we should input time so that after that time it will be automatically delete all the messages. Yes. आणखीन When sending the pictures, we can send like once only, like view once option will be there while sending the pictures as well. Yeah, Okay. once seen when. व्हॉट्सअप वेब आठवते सगळ्यांना? व्हॉट्सअप वेब क्रोम वरती पण व्हॉट्सअप ओपन होतं, त्यासाठी तुम्हाला लिंक डिव्हाइस करायला लागतं. ओके, यूज करून बघा. तिथे 3 डॉट वरती क्लिक केल्यानंतर लिंक डिव्हाइस येतं. तिथे QR कोड स्कॅन करायचा. जो QR कोड आहे वेब वरती तो स्कॅन करायचा, म्हणजे तुमचं व्हॉट्सअप तिथे ओपन होतं आणि इथूनही लॉग आउट करता येतं. बट तुम्हाला प्रत्येक वेळी सिनॅरिओज डिझाईन करताना कोणता वर्ड यूज करायचा आहे? व्हेरीफाय. तर सिनॅरिओज डिझाईन करायला आता जमेल तुम्हाला? येस. ओके, देन तुमचा रोल काय? जे काही ऑब्जेक्ट दिसतात, जे काही ऍप्लिकेशन आहे, ऍप्लिकेशन असेल तर रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करा. ऑब्जेक्ट दिसतोय म्हणजे ऑब्जेक्ट तुम्हाला दिसतोय, त्याचा यूज माहित होतोय, ठीक आहे?
बाईकचा यूज तुम्हाला सांगितलं की कळतोय, बॉटलचा यूज कळतोय, लॅपटॉपचा यूज करतोय. ज्या ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या अंडरस्टँड करून त्याप्रमाणे सिनारिओज डिझाईन करायला स्टार्ट करा. याची प्रॅक्टिस करा, ग्रुपमध्ये डिस्कस करा. ओके, ग्रुपमध्ये डिस्कस करा. सम सिनारिओ ऑफ लॅपटॉप, टेल मी सम सिनारिओ ऑफ मोबाईल चार्जर, टेल मी सम सिनारिओ ऑफ मोबाईल ऍप्लिकेशन. ओके, हे सगळे सिनारिओज तुम्हाला डिझाईनची प्रॅक्टिस करायचे. त्यासाठी एक वेबसाईट पण देईन, त्याच्यावरती सिनारिओज कसे डिझाईन करायचे चेक करा. ओके गाईज, थँक्यू फॉर जॉईनिंग क्लास. अभ्यास करा चांगला, ठीक आहे, रेग्युलर करा. जे काही करायचंय मनापासून करा, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला भेटतील. फक्त मनापासून करा. ओके, चलो, थँक्यू गाईज. सी यू टुमॉरो सेम टाइम 8 PM. गुड नाईट.